سنت کہتے کسے ہیں؟ سنت کہتے ہیں، سنت ایسے طریقے مسلوکہ کو کہتے ہیں کہ جس پر چل کر حضور نے دکھایا ہو، یا جو عمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو، یا ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہو، یا ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور حضور نے اسے منع نہیں کیا ہو، تو حضرات اصطلاح شریعت میں اسے سنت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کام کا حکم حضور نے دیا وہ سنت، جو کام حضور نے کیا وہ سنت، جو حضور کے سامنے کیا گیا آپ نے منع نہیں کیا وہ نبی کی سنت۔ اور الحمدللہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کے لیے، اور اس مجلس کا انعقاد بھی اسی لیے ہوا ہے کہ ہم ایک سنت پر انشاءاللہ کل یا پرسوں جو ہے نا عمل کریں گے انشاءاللہ، اسی لیے تو رکھا گیا ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے فرمایا، اے لوگوں میں جا رہا ہوں، ہر ایک کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب دنیا سے جائیں گے، لیکن میرے دیوانوں میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا؟ قرآن، اور دوسری چیز سنت۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث میں آقا کریم نے فرمایا، میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ نبی نے فرمایا اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، قرآن پر عمل کرو گے، جو ہے نا اہل بیت سے محبت کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کوئی انسان گمراہ نہیں کر سکتا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کی منزلیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ حضرات توجہ کے ساتھ آپ سنیں، دو چیز نبی نے دیا۔ پہلی چیز قرآن، ہم نے قرآن کو کتنا تھاما ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ کتنی محبت کی ہے، ہم نے قرآن کو اپنے سینوں میں کتنا بسایا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو صاحب سال میں صرف رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بعض لوگ تو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں ہے، جبکہ آقا کریم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ بہتر انسان وہ ہوگا جو قرآن کی تعلیم کو خود لے گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آج تک ہم قرآن کی محبت کو اپنے سینوں میں ڈال نہیں سکے۔ اگر قرآن سے ہمیں محبت ہوتی تو آج ہمارا بچہ جو ہی ہوش سنبھالتا تو سب سے پہلے ہم اسے قرآن جو ہے نا پڑھاتے، اس کے ہاتھوں میں قرآن کے پارے جو ہے نا دیتے، لیکن آج تک ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ہمارا بچہ جو ہی ہوشیار ہوتا ہے ہم سب سے پہلے انگلش میڈیم اسکولوں میں ڈالتے ہیں، نہ اسلامی سے منع کرتا ہے نہ کوئی عالم منع کرتا ہے، لیکن سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اور اگر ہم نے قرآن پڑھ بھی لیا تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھ کر کے صرف قرآن پڑھنا جانا، اور صرف پڑھا اس لیے کہ ہم قرآن پڑھیں گے ہمارے والد کو اس کا ثواب ملے گا، ہماری والدہ کو اس کا فائدہ ملے گا، ہمارے دوست و احباب کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یقیناً قرآن پڑھنے کے بعد اگر کسی کے نام ہم اصرار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ملتا ہے، لیکن قرآن اٹھا کر کے دیکھو، قرآن اللہ پاک نے صرف اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے نام اصرار کیا کرو، قرآن خوانی کر کے اپنے والدین کے نام ثواب پہنچاؤ۔ قرآن لوگوں کے ہدایت کے لیے ہے، قرآن رہنمائی کے لیے ہے، قرآن انسان کو نظام دیتا ہے، قرآن اسلام کو اللہ کا قرب حاصل کرواتا ہے، لیکن ہم نے اس نیت سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تعجب تو اس بات کی ہے کہ کسی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ہاں قرآن ہم پڑھنا جانتے ہیں، نماز 40 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ صاحب آپ کتنا قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولانا میں نے سورہ فاتحہ یاد کر لیا ہے، 4 سورت یاد کر لیا ہے، کہ ہماری نماز ہو جائے کیا؟ اسی لیے قرآن پاک نبی رحمت پر اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا کہ آپ 4 سورت پڑھ کر کے اپنی نماز کو صحیح کر سکو۔ ارے سنو ملت کے جو ہے نا نوجوانوں، قرآن اس لیے نہیں ہے کہ صرف 4
सूरत पढ़ करके अपनी नमाज को दुरुस्त की जाए, बल्कि कुरान को समझा जाए कि अल्लाह ने कुरान पाक में हमारे लिए क्या नाजिल किया है, इसमें कुरान में क्या है, आखिर क्या अल्लाह ने नाजिल किया है। जब तक आप उसके तर्जमे को नहीं पढ़ेंगे, तफासिर का मुताला नहीं करेंगे, आप गैरों के सामने कुरान की हक्कानियत को बयान नहीं कर सकते। जब तो नबी ने फरमाया था, मैं जा तो रहा हूं लेकिन तुम्हारे दरमियान कुरान को छोड़ रहा हूं, इसको मजबूती से थामे रखना। आपने ये समझ लिया कि मजबूती से थामने का मतलब ये है घर शानदार बनाओ, एक शीशे की अलमारी बना दो, उसमें कुरान रख दो। मजबूती से थामने का ये मतलब नहीं है। मजबूती से थामने का मतलब ये है कि कुरान सही पढ़ो और उसको समझो। जब तुम समझोगे तो गैरों के सामने कुरान की हक्कानियत को बयान कर सकते हो। हजरात, तो हमने कुरान को सही तौर पर अपने दिलो दिमाग में नहीं बसाया। कोशिश करें आप कि कुरान पढ़ें। आपसे मैं बात करूं, बात यह है कि इस्लाम ये कहता है कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज का तरीका सिखाओ, 10 साल का हो जाए तो उसे मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन आप इस्लाम के मुताबिक नमाज नहीं शुरू करते हो। आपने 7 साल के बाद नमाज शुरू नहीं किया, आपने 10 साल के बाद नमाज नहीं शुरू किया। कब आपने नमाज शुरू किया? जब आप सरकारी तौर पर रिटायर हो गए या अपने काम के तौर पर रिटायर हो गए, अब सारे काम से फारिग हो गए, पांव हाथ जो है ना हाथ काम करना छोड़ दिया। अब आपके नफ्स ने कहा अब कोई तो काम नहीं रहा, अब चलो मस्जिद को संभालो, नमाज को पढ़ो। इसका मतलब ये हो गया कि आपने शरीयत पर अमल करते हुए, अल्लाह और रसूल के हुक्म पर अमल करते हुए आपने नमाज शुरू नहीं किया। आपके नफ्स ने जब चाहा आप नमाजी बन गए, जब आपके दिल ने चाहा नमाज छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके दिलों में नबी रहमत की सच्ची मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो सबसे प्यारी चीज नमाज है, उसे अपना ले हुए होते। आगे चले आपसे कहा जाए आप कुरान नहीं पढ़े हो, कहते हैं मौलाना मुफ्ती साहब किबला अब पढ़ेंगे। 60 साल की उम्र हो गई, अब पांव काम करना छोड़ दिया है, जुबान भी काम नहीं करती है, दांत भी टूट चुका है, अल्फाज भी दुरुस्त नहीं अदा होंगे। तो आप कहते हैं चलो हाफिज हबीबुल्लाह साहब के पास, ये हमारे इमाम है, कुरान पढ़ाओ। बेचारे मेहनत करेंगे, ये कहेंगे ये अदा करो, आप ये अदा करोगे, इसलिए कि आप अदायगी की उम्र खत्म हो गई। आपके नफ्स ने जब चाहा तो आप कुरान पढ़ने चले हो। जब नबी रहमत के की तालीमात पर अमल किए होते तो आप जो है ना 5 साल की उम्र के बाद ही आपके ज़हन और दिमाग में ये बात उतर जाती कि हमें सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए था, कुरान को समझना चाहिए था। लेकिन हजरात, आप अपने नफ्स की पैरवी कर रहे हो, शरीयत की पैरवी नहीं कर रहे हो। याद रहे, आप जब तक नफ्स की पैरवी करते रहोगे यूं ही भटकते फिरोगे। जब शरीयत की पासदारी करना आप शुरू कर दोगे तो आप सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हो जाओगे। इसलिए आओ हम दावते फिक्र देते हैं कि नफ्स की पैरवी छोड़ो, इसलिए कि नफ्स की पैरवी शैतान की पैरवी है। आप शरीयत की पैरवी करो, नबी रहमत की सुन्नत की पैरवी करो, कुरान की तालीमात की पैरवी करो, यही सब कामयाबी की जमानत है। लेकिन साहब हम तकरीरें सुनते हैं, जो है ना यूट्यूब पर सुनते हैं, उलमा की सुनते हैं, हम काम वही करते हैं जो हमारा नफ्स कहता है। इसलिए नफ्स की पैरवी करना छोड़ो, नबी की सुन्नत पर अमल करो। दूसरी चीज आपने क्या फरमाया कि मैं सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, मेरी सुन्नत को अपनाना। और दूसरी हदीस में कुरान और अहले बैत को जो है ना छोड़ रहा हूं तुम्हारे दरमियान। आपने अहले बैत नबूवत को कितना दामन को थामा है, आपने कितनी मोहब्बत उनके जो है ना अपने दिलों में बसाया है। हाल ये है कि हम सिर्फ नारा हुसैन का लगाते हैं, खातूने जन्नत के नाम का नारा लगाते हैं। न हमारी बेटियों का अमल ऐसा है, न हमारे बेटों का अमल है, सिर्फ दावा पे असल है, झूठी है मोहब्बत तेरी, जुबान से कहते हैं, दिल से हमारा अमल नहीं होता है। याद रहे, जब तक आप दिल से अमल नहीं करोगे आपके लिए खैर नहीं उतर सकती है। अगर खैर चाहते हो दुनिया के अंदर, दुनिया के बाद खैर चाहते हो तो आपको जो है ना मोहब्बत करते हो तो अमल करके दुनिया को दिखाओ हम गुलामे हुसैन है। जैसी जुबान है वैसा हमारा अमल है, तब जाके दुनिया समझेगी हकीकत में ये नारा लगाता है, उस पर ये खरा उतर रहा है। हज़रात
सुन्नत पर अमल करें। सुन्नत क्या है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन-निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। देखो वही नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, जो निकाह से रुगरदानी करे यानी निकाह ना करे वो मुझ में से नहीं है। ये एक हदीस है, सुन्नत है, लेकिन सोना पूरी दुनिया को ये पैगाम इस हदीस से मिल रहा है। ए लोगों, अगर कोई भी सुन्नत तर्क करोगे तो तुम्हें रसूलुल्लाह की बारगाह से अलग कर दिया जाएगा। नबी ने फरमाया मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला कभी भी मेरे जमात में नहीं आ सकता है। अल्लाह अकबर। पता क्या चला? हमें नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। निकाह नबी की सुन्नत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया सामान है और तुम जो है ना इस सामान की सबसे बेहतर पूंजी क्या है? नेक औरत है। अब नेक औरत कहाँ तलाश करें? आप शरीयत के दायरे में रहकर अपनी बच्चियों की तरबियत करोगे, खातून जन्नत की सीरत के मुताबिक अपने बच्चियों को पढ़ाओगे, तभी तो औरतें नेक होंगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निजाम दे दिया कि हर काम का निजाम है, निकाह करो तो उसका भी निजाम दे दिया। नबी ने फरमाया जिस औरत से निकाह करो 4 चीज उसमें देख लिया करो। पहली चीज माल देख लिया करो, उसका हसब और नसब देख लिया करो, जो है ना उसके हुस्न और जमाल को देख लिया करो, और आखिर में फरमाया उसके अंदर दीन देख लिया करो। नबी ने फरमाया ये तीनों चीजें अलग है, लेकिन तुम किसी लड़की से निकाह करो तो पहले उसके अंदर दीन देखो। इसलिए कि अगर माल के एतबार से निकाह करोगे तो माल खत्म हो जाएगा, अगर हुस्न और जमाल की बुनियाद पर निकाह करोगे तो ये हुस्न भी खत्म हो जाएगा, लेकिन दीन ऐसी दौलत है कि जिसके दिल में बस जाए वो दीन निकलता नहीं है। और जब दीन होगा तो घर में वो समझेगी ये हमारी सास है, ये हमारे ससुर है, ये हमारा देवर है, ये हमारा शौहर है, ये हमारा बच्चा है, और सबकी तरबियत अपने एतबार से देगी। लेकिन आपने दीन को फौकियत नहीं दिया, आपने माल को फौकियत दिया है, आपने हुस्न और जमाल को फौकियत दिया है। नतीजा ये निकला, मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद है, बताओ हमारे मुआशरे में तलाक का क्या मसला है? हर 10 घर में 3 घर में लड़कियां बैठी हुई है, तलाक हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। इसका नतीजा क्यों ऐसा हो रहा है? वजह यह है कि हमने बच्चियों की तरबियत दीन के मुताबिक नहीं किया, हमने शरीयत उन्हें पढ़ाया नहीं, नबी की सीरत सिखाया नहीं, खातून जन्नत के सीरतें हमने नहीं सिखाई। नतीजा आज हमारी बच्चियां बेलगाम हो रही है, ना उनके अंदर हया है, ना उनके अंदर अदब है, ना उनके अंदर तरबियत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मजलिस का जो एहतमाम हमारे याकूब साहब ने और उनके भाइयों ने किया है, एक बच्ची की शादी पर किया है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अगर बच्ची जो है ना अल्लाह ने दिया है तो जानते हो बच्चियां रहमत है अल्लाह की तरफ से, बेटे नेमत है अल्लाह की तरफ से। बेटियां वो है जो बाप को सुकून देती है, बेटियां वो है जो घर में बरकतें नाजिल करवाने की सबब बनती है, खुदा की रजा की सबब बनती है। और याद रहे ये बच्चियां कल कयामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। इसलिए बच्चियों से प्यार करो, बच्चियों की तरबियत करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए मेरे सहाबियों, जिसकी 3 बेटियां हो अगर उसके साथ उसने सुलूक करेगा तो वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 हो आपने फरमाया वो भी जन्नत में जाएगा, जिसकी 1 हो वो भी जन्नत में जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे घर में बच्चियां पैदा हो तो उस पर तकलीफ का एहसास ना होने दो अपने आप को, यानी तुम उस पर अपने चेहरे को ना बिगाड़ो, बल्कि खुशी का इजहार करो और उसके साथ हुस्न सुलूक करो। अगर तुमने ऐसा काम किया तो कल कयामत के दिन अपनी उस बेटी की वजह से तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? बच्चियां होती है तो हमारे चेहरे गिर जाते हैं। नबी फरमाते हैं सुनो, जब तुम्हारे घर बच्चियां होती है तो अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है और कहता है ए मेरे फरिश्तों उस घर में जाओ और उन्हें सलामती कह करके आओ, कहो तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की तरफ से रहमत हो और मुबारकबादियां पेश करके आओ, इसलिए कि आज तुम्हारे घर अल्लाह की रहमत आई है। लेकिन इसके खिलाफ हमारा अमल है। हमारा अमल यह है
کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہو تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تھالیاں بجاتے ہیں، جو ہے نا دیسی گھی کا لڈو بانٹتے ہیں، لیکن جب بچیاں ہو جائیں تو آپ بتانے میں بھی شرماتے ہو کہ آج ہمارے گھر پوتی ہو گئی یا نواسی ہو گئی، آپ بتاتے بھی نہیں۔ ماحول یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے نبی کے آنے سے پہلے ہمارے درمیان بچیوں کے معاملات تھے، آج بھی ویسے ہی ہے، لیکن ہم نے طریقہ بدل دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نبی نے فرمایا جب تمہارے گھر بچی پیدا ہو تو تم اسے بیٹے سے زیادہ ذلیل نہ کرو، بلکہ بیٹے کے برابر اسے فضیلت دو، اس کو عزت دو، اس لیے کہ اگر تم نے بیٹے کی فضیلت اس پر قائم کر دی تو یاد رہے اگر خدا تم سے ناراض ہو گیا تو تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ بچیوں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کی محبت تمہارے لیے جنت ہے، باعث برکت ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں بچیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے روز آیا کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کے رزق میں برکتیں اتار کر کے جایا کرتے ہیں۔ ان ساری حدیثوں پر عمل کون کرے گا؟ ہم صرف سنتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ اس لیے بچیوں سے پیار کرو، بچیوں کو محبت دو، بچیوں کو جو ہے نا نبی نے فرمایا جب گھر میں آؤ تو پہلے کوئی چیز لاؤ تو اپنی بچیوں کو دیا کرو، اس لیے کہ بچیوں کا دل جو ہے نا بڑا ہوتا ہے، ان کے دل میں تمہاری اور محبت ہوتی ہے، اور جب بچیاں دعا کرتی ہے اپنے ماں باپ کے حق میں تو ان بچیوں کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات بچیوں سے آپ پیار کریں، لیکن وہ بچی کیسی ہونی چاہیے؟ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، علماء سے سنا ہے، آقا کریم کے جو ہے نا زمانے میں ایک خاتون تھی، اس کے شوہر نے کہا کہ صاحب میں جا رہا ہوں لیکن یاد رکھو جب بھی تمہیں میرے گھر سے باہر جانا ہو تو پہلے مجھ سے اجازت لینا، بغیر اجازت لیے نہ جانا۔ آج ہماری بچیاں اس حد تک پہنچ چکی ہے، نہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ سنیں، وہ خاتون کا حال یہ ہوا شوہر چلا گیا، ادھر اس کے والد جو ہے نا بیمار ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے جو ہے نا خبر بھجوائی، عریضہ پیش کری، یا رسول اللہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، کیا میں اپنے والد کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا تمہارے شوہر کا حکم کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے شوہر نے کہا ہے میرے اجازت کے بغیر دروازے سے باہر نہیں جانا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اپنے شوہر کی بات پر، ان کے حکم پر عمل کرو۔ ناظرین جو ہے نا سامعین سنو، آپ کیا یہ طریقہ آج ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ ہمارے حالات یہ ہیں ہماری بچی بس میں بیٹھ جاتی ہے تو بتاتی ہے میں جا رہی ہوں، اس لیے کہ ہم نے اس کی تربیت دینی طور پر نہیں کیا۔ اس خاتون نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے تو ہم بھی اسی پر عمل کریں گے۔ وہ اپنے والد کو دیکھنے نہیں گئی، دعا کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے عریضہ پیش کر کے اجازت طلب کی، میرے آقا نے فرمایا اس خاتون سے کہو اپنے شوہر کے حکم پر عمل کرے، مطلب اپنے گھر سے باہر قدم نہ نکالے، اس لیے کہ اگر وہ جاتی ہے تو اس کا شوہر ناراض ہوگا، اور شوہر ناراض ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے، اس لیے اپنے شوہر کے حکم پر عمل کرے۔ حضرات باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ ہو گیا، دفنا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بلایا اور کہا جاؤ اس نے خاتون کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو کہ اس نے اپنے شوہر کے حکم پر عمل کی ہے، تو اللہ پاک نے اس ادا کی برکت سے اس کے والد کو جو ہے نا جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہماری عورتیں اپنے شوہر کے حکم کی تابعدار ہو جائے اور اپنے گھر کا لحاظ رکھے، شریعت کو ملحوظ رکھے تو برکتیں دنیا میں بھی مل سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی مل سکتی ہے۔ ایسی بچیاں بنائے۔ ہمارے حالات کیا ہے؟ ہماری بچیاں ہمارے سامنے یہ پورا بازو کھول کر کے گھومتی ہے، آپ کبھی نہیں ٹوکتے ہو۔ آپ نے کیا تقریروں میں نہیں سنا کہ جو ہے نا کل قیامت کے دن ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ کتنے آدمی؟ 4 آدمی۔ ایک عورت کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ کہے گی
اے اللہ مجھے صرف کیوں بھیج رہا ہے؟ مجھے بھاگنے میں یہ 4 کا دخل ہے۔ پہلے میرے والد کو بلاؤ۔ والد کو بلایا جائے گا، وہ کہے گی یہ میرے والد ہے، میں غلط کر رہی تھی، میں نے اپنا جو ہے نا حیا کو جو ہے نا دفن کر دیا تھا، میں بے لگام ہو چکی تھی، میرے والد ہیں، یہ مجھے روک سکتے تھے، شریعت سکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھے شریعت پر عمل کرنے کے لیے کبھی بات نہیں کہی، نہ مسئلہ بتایا، یہ برابر کے ہمارے ساتھ گنہگار ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں اس عورت کی وجہ سے اس کے باپ کو جہنم میں داخل کر دو۔ پھر اس کے بھائی کو بلایا جائے گا، اس کے جو ہے نا شوہر کو بلایا جائے گا، اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا، سب کا یہی حشر ہوگا۔ اس لیے وہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لو اور یہ طے کر لو دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں تو نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی کے طریقے کو اپنانا ہے، جو نبی نے فرما دیا ہے اس طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اور جب بیٹیاں نیک ہوتی ہیں نا تو وہ دنیا کو پیغام دے جاتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، کرمان کا ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا، اس کے حالات ایسے تھے کہ جب کسی حسینہ لڑکی کو دیکھتا تھا اس کا دل آ جاتا اور کہتا اس سے میرا نکاح کروا دو۔ اللہ اکبر، ایک ایسے برگزیدہ بندوں میں سے ایک اللہ والے تھے، ان کی ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل جو ہے نا ولی صفت بچی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا گزر ہوا، اس کی نظر پڑی اور اس نے کہا یہ بچی مجھے بھا گئی ہے، اپنے وزراء سے کہا اسے مجھے میرے نکاح میں لاؤ۔ سنو نوجوانوں، سبق لے کے جاؤ، بچی اگر اچھی ہو تو دنیا کو پیغام دے سکتی ہے، نہ جانے کتنے کو صراط مستقیم پر لا سکتی ہے۔ اس نے کہا وہ غریب نیک آدمی کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کہہ رہے ہو، چونکہ انہیں معلوم تھا اگر میں نے انکار کیا تو بادشاہ میرے اوپر ظلم کرے گا، میری بچی کو ستائے گا، میرے گھر پر جو ہے نا کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ظالم بادشاہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے 3 دن کا ٹائم دو، اس کے بعد میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ سنو، آج ہم رشتہ تلاشتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہماری بچی ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں میں کہتے ہیں، اپنے دوستوں میں کہتے ہیں، خاندان میں کہتے ہیں کہ میری بچی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرو۔ اللہ اکبر، نبی نے فرمایا مال دولت مت دیکھو، اگر کوئی باخلا نیک سیرت کا نوجوان مل جائے تو اپنی بچی کا نکاح کر دو، اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو دین میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، 3 دن کو مہلت مانگی اس بزرگ نے، اور جو ہے نا پورے شہر کی مسجدوں میں نماز پڑھنا شروع کیا۔ فجر میں ایک مسجد میں گئے، ظہر میں ایک میں گئے، عصر میں گئے، عشاء میں گئے، فجر میں گئے، اور کیا کرنے گئے، نماز پڑھ لی۔ توجہ کے ساتھ سننا، نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے۔ دیکھ رہے ہیں آخر میں کون انسان مسجد میں روکتا ہے، خدا کی عبادت کے لیے، تنہائی میں کریا بیزاری کے لیے کون روکتا ہے۔ آپ 2 دن پوری مسجد میں نماز پڑھتے رہے۔ تیسرے دن کہا اب تک جو میں رشتہ تلاش رہا ہوں اس کے مطابق بچہ نہیں ملا، اب یہ آخری دن ہے، اگر آج ہم نے جواب نہیں دیا تو بادشاہ ہم پر ظلم کرے گا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اور میں اگر جانتے ہوئے اپنی بچی کا ہاتھ اس ظالم کے ہاتھ میں دے دیا، میری بچی پریشان ہوگی، کل قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے دعا کی اور ایک مسجد میں فجر کی نماز کے لیے گئے، اور گئے تو سارے لوگ نماز پڑھ کے باہر آ گئے۔ دیکھا ایک نوجوان ہے جو پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوا ہے، چہرے پر نور ہے، آنکھوں میں جو ہے نا نور ہے، اور سارے نمازی نکل گئے ہیں۔ اب وہ قرآن لے کے بیٹھ گیا، قرآن پڑھ لیا، اشراق کا وقت ہوا، اشراق پڑھ لی، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کرنے لگا۔ اس بزرگ کو بچہ پسند آ گیا، جب وہ دعا سے فارغ ہوا بلایا، کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اسی شہر کا ہوں، اسی محلے کا ہوں۔ اللہ اکبر، تمہارے والد ہے؟ بولے نہ میرے والد ہے، نہ میری ماں ہے، نہ کوئی میرا بھائی ہے، نہ کوئی میری بہن ہے۔ ارے سر چھپانے کے لیے ایک جھوپڑی کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ بزرگ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا، نہ میں خوبصورت ہوں، نہ میرے پاس مال ہے، نہ کوئی جو ہے نا بہت بڑے خاندان کا رہنے والا ہوں، نہ کوئی مکان ہے، نہ دکان ہے، کون مجھ جیسے غریب کو
लड़की देगा। उन्होंने कहा तुम निकाह करना चाहते हो? बोले शौक किसको नहीं है कि नबी की सारी सुन्नतों पर मैं इस उम्र में अमल करता हूँ, शायद अगर निकाह हो जाए तो नबी की सुन्नत पर यह भी अमल हो जाए। उन्होंने कहा लेकिन मेरे पास इस्तिताअत नहीं है। उन्होंने कहा मेरी बच्ची से निकाह करोगे? साहब आप इतने बड़े खानदान के मालिक हैं, आपका रिश्ता बड़ा खानदान से है, आपकी बच्ची इतनी हसीन व जमील है, नेक सूरत है, नेक सीरत है, तो मैं उससे निकाह कैसे कर सकता हूँ? बोले तुम तैयार हो जाओ। कहा हाँ आप वाकई मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कहा मजाक नहीं, तैयारी करो। कितना माल है? बोला कुछ नहीं है, बस इतना है कि छुहारे ला सकता हूँ। लाओ। और लाया और उन्होंने उलमा के सामने अपनी बच्ची का निकाह उससे करा दिया। हजरात जो पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माँ बहने अपने घरों में इस बात को सुने और अपने जो है ना गरीबान में जाके कि क्या वाकई कल कयामत के दिन खातूने जन्नत के सामने हम मुंह दिखाने के काबिल है। इस हकीकत वाकये की रोशनी में देखें। जब निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई, बच्ची अपने शौहर के घर गई। जब गई तो देखा सिरहाने एक रोटी पड़ी है। उस औरत ने पूछा, उस नेक खातून ने पूछा, ए मेरे शौहर ये रोटी तुमने एक क्यों रखा है? उन्होंने कहा देखो मैं मजदूर इंसान हूँ, मैं इतना ही कमा पाता हूँ कि एक रोटी पूरे दिन में 2 रोटी का पैसा कमा सकता हूँ। आज मेरी शादी हुई है, आज शबे ज़ुफ़ाफ़ है, कल कमाने नहीं जाऊंगा। मैंने एक रोटी रख दिया कि सुबह उठेंगे आधी में से आधी तुम खा लेना, आधी मैं खा लूंगा, आधी में से आधी तुम दोपहर में खा लेना, आधी मैं खा लूंगा। अल्लाहु अकबर। उस खातून ने कहा ए मेरे शौहर जल्दी मुझे मेरे बाप के घर पहुंचा दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकती। उस नौजवान ने कहा ये तो बात पहले ही मैंने कह दिया था, मैं गरीब हूँ, टुकड़ों पर पलने वाला इंसान हूँ, मेरे पास कोई कबाब नहीं है, अच्छा मकान नहीं। बोले गलत, तुमने जो सोचा वो गलत है। ये मैं नहीं कहना चाहती हूँ, न तुम्हारे मकान को देखी, अगर मकान तुमको देखी होती तो मैं जब आई उसी वक्त चली जाती। अगर तुम्हारे लिबास को देखती मैं उसी वक्त इनकार कर देती। न लिबास से मतलब है न मकान से मतलब है, मतलब ये है कि तुम अल्लाह वाले हो और तुम्हें कल के लिए अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, इसलिए कल के लिए तुमने रोटी रखा है। इसलिए अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पहले इस रोटी को आज ही तेरा सदका करके आओ, तब जाके मेरी जिंदगी तेरे साथ गुजर सकती है। लाओ ऐसी बेटियां, बनाओ ऐसी बेटियां। कसम खुदा की अगर हमारे घरों में ऐसी बेटियां हो जाए तो तलाक की नौबत ना आए, लोग मजाक न उड़ाए, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी शरीयत का मजाक न उड़ाया जाए। ये मजाक उड़ाने का मौका तुमने दिया है, हमने दिया है। हमने अपनी बच्चियों की तरबियत शरीयत की रोशनी में की होती तो आज हमारी बच्चियां कुछ तकलीफ की बुनियाद पर अपने घर आके बैठ न जाती, तलाक की नौबत न आती, माशरे में हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ न होता। इसलिए इस मजलिस खैर से ये पैगाम लेके जाओ, बच्चियां खुदा की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, उसकी कद्र करो, लेकिन कद्र के साथ उसकी तरबियत शरीयत के सांचे में ढल करके करो, ताकि तुम्हारी हमारी बच्चियां अपने ससुराल जाए तो खुदा के फजल का जिक्र इस तरीके से करे, कसम खुदा की उसका घर जन्नत बन जाएगा। इसलिए नबी ने फरमाया जो है ना मेरी सुन्नत तुम्हारे लिए रहनुमाई के लिए बहुत जरूरी है, तरक्की का जामिन है मेरा सुन्नत। इसलिए सुन्नत पर अमल करो, कोई भी काम करो नबी की सुन्नत पर अमल करोगे, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया और आखिरत समझ जाएगी। नबी की एक हदीस है, नबी फरमाते हैं कि तुम मेरी सुन्नत पर अमल करोगे तो जानते हो क्या मिलेगा? नबी ने फरमाया जिसने दुनिया में मेरी सुन्नत की हिफाजत की उसे 4 इनाम अल्लाह देता है। कितनी इनाम? 4 लेना चाहते हो? 4 इनाम देता है अल्लाह पाक। नबी ने फरमाया कि अगर मेरी सुन्नत पर अमल करोगे तो नबी फरमाते हैं जो है ना वल मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारा, अगर तुम मेरी सुन्नत की हिफाजत करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे दिल को इतना नेक बना देगा और तुम्हारी मोहब्बत जो है ना नेक लोगों के दिलों में उतार देगा। इसलिए आओ नबी की सुन्नत की हिफाजत करो। दूसरी बात फरमाते हैं वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, अगर तुम सुन्नत की हिफाजत करोगे तो तुम्हारी हैबत
बुरे लोगों के दिलों में डाल दिया जाएगा। और तीसरी चीज नबी फरमाते हैं वस्से तो फिर रिस्के, अगर तुम मेरी सुन्नत पर अमल करोगे तो तोड़े तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सुन्नत की हिफाजत करोगे तो सुन्नत की बरकत से अल्लाह तुम्हारे रिस्क में कुशादगी अता फरमा देगा। और चौथी चीज नबी ने फरमाया वस्से तो फिर दीन, आज हम दिन में ढुलमुल यकीन हो चुके हैं, जिधर कोई कहता है उधर ही चले जाते हैं। साहब ये कह दिया ये अच्छा है, उधर चले गए, ये कहा ये अच्छा है, उधर चले गए। अरे देखो कि गरीब नवाज की वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला हुआ। गरीब नवाज का अकीदा क्या था? जहां गरीब नवाज होंगे वहीं गुलाम गरीब नवाज होगा। ये तय कर लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर इस अकीदे के साथ रहोगे तो नबी फरमाते हैं इस अकीदे के साथ सुन्नत की हिफाजत करोगे तो तुम्हारा दीन पक्का हो जाएगा। कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, तुम्हें भटका नहीं सकता। इसलिए आओ तय करो, हर काम में नबी की सुन्नत पर अमल करो। और ये कोई जरूरी नहीं एक बार भी सारी सुन्नत पर आप अमल पैरा हो जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो। खड़े होकर पानी पीते थे, बैठ करके पीना शुरू कर दो। खड़े खाते थे, बैठ करके खाना शुरू कर दो। और कहना बगैर हाथ धोए खाते थे, हाथ धो करके शुरू कर दो। बगैर टोपी के खाते थे, सर को ढक करके खाना शुरू कर दो। ये धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर आप अमल शुरू करोगे, अल्लाह पाक फजल फरमाता जाएगा और हम दीन में पक्के होते चले जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस मजलिस बाबरकत को इन उलमाए कराम और हमारे सादात कराम के कदमों की बरकत से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।